السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے کوئی بد مذہب، بد عقیدہ، کوئی دشمنان رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ بہرحال مسلمانوں، آپ نے منافق تو بہت سارے دیکھے ہوں گے، مگر وہابی دیوبندیوں جیسا منافق بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہابیوں جیسا دجال بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، دیو کے بندروں جیسا دجال آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم دو بھائی بات کر رہے تھے، ایک حسرت علی بھائی تھے اور ایک میں، بیچ میں کوئی بدعقیدہ ٹپک آیا۔ بہرحال بڑا چتر چالاک، بڑا تیز و ترار تھا، بہت ادھر ادھر کو بھاگ رہا تھا۔ خیر اس کی منافقت سامنے آ ہی گئی۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو باغور سنیں کہ یہ کس طرح سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور کس طرح سے اپنے کافر اکابرین کا کفر اپنے سر پر ڈھوئے ڈھوئے پھرتے ہیں۔ ان کو وزن ہی نہیں لگتا۔ رسول پاک کے دشمنوں سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب بات چلتی ہے رسول پاک کے دشمن کی تو ان کے منہ میں سے آواز بند ہو جاتی ہے، آواز رک جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی نہیں کہ رسول پاک کا دشمن کافر ہے یا کیا ہے، یہ حکم ہی نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہاں تھانوی نے، نوتویہ، میٹھوی، گنگوہی نے کفر کیا ہے۔ خیر آپ حضرات اس پوری آڈیو کو باغور سنیں اور فیصلہ کریں مسلمانوں کہ وہابی دیوبندیوں جیسا منافق بھی آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اتنا بڑا کوئی بھی فریب نہیں کرتا، شیعہ بھی نہیں کرتے، شیعہ بھی صاف صاف بولتے ہیں، سیدھا سیدھا بولتے ہیں، مگر وہابی دیوبندی وہ شیطان ہے، وہ جو ہے چوہا ہے، جو معراج ربانی نے کہا کہ یہ اندر اندر جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، اندر اندر جڑوں کو کاٹتے ہیں، قطر 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 قطر، جو معراج ربانی نے کہا ہے نا، یہ حقیقت بات ہے۔ بہرحال اس دیو کے بندر کی، اس دیوبندی کی آپ پوری گفتگو سنیں۔ اس کا نام طاہر دیوبندی ہے اور یہ رہنے والا گونڈا کے آس پاس کہیں یو پی کا ہی ہے۔ خیر اس کا نمبر میں نے ڈال دیا ہے، یہ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے یہ اسی کا نمبر ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی خیریت سے ہو؟ ہاں بڑھیا، اللہ کرم۔ تو آپ کے بات اس سے ہوئی جس سے ہم نے لین سے بات کروایا تھا آپ نے؟ ہاں پتہ نہیں اس کے بعد بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، دھیان نہیں ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ نیٹ پہ ڈالتی ہے ہمارے آڈیو، اچھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا بڑا کہتے ہیں بھاگتے تو فون کرتی۔ اچھا تو میں نے کہا کہ ایسا تمہاری ماں نے کہیں بچہ پیدا نہیں کیا ہے تو میرے کیسے جیت کیا ہے، اور تم جیسے کیسے کہ فون کر کے بھاگے ہو۔ اور ابھی بھی میرے ڈالا کتاب کو میرا اس کے حضرت نے کہا، مجھ سے بھی بتایا کہ حضرت نے کہا کہ میری شریف کرتی، میں نے کہا کتاب ڈال دے۔ ہاں ان لوگوں سے ثبوت مانگو۔ میں نے کہا بھائی جان ان سے کہ میں میرے نزدیکی گاؤں میں کل کانپور سے میں نکل چکا ہوں، ابھی اپنے یہاں لکھنؤ پور سے نکل چکا ہوں، میں پہنچنے والا ہوں اپنے یہاں پہ۔ اچھا تو میں نے کہا کہ اگر تم سامنے بیٹھ کے بات کر لو گا، تمہاری اما نے دودھ پلایا یار، میرے بڑے بھائی سے یار پیلا ہو تو چھپکا کھانا کا ملے، تو میں نے کہا سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس وقت بالکل صبح نکلے تھے میرے سے، وہاں سے 4 بجے نکلے تھے، اچھا اس لیے تاکہ وہ بدتمیزی کرنا، تاکہ ہو سکتا تھا شبیر احمد صاحب بھی آیا، اچھا ہو جائے گا بڑا مناظرہ ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت بدتمیزیاں کی ہے۔ اچھا کل بڑے بھیا سے بلا وجہ کہنے لگا کہ کتابیں دو، یہ ہے وہ ہے، تب میں نے آپ کے پاس رات میں فون کیا۔ اچھا تو بتاؤ ان سے دعا کریں، بس ان سے ہونے والا ہے پنگا، بس گھر پہ پہنچے۔ پنگا مت کرنا، بس سمجھا دینا پیار محبت سے، پیار محبت بول دینا، جی اس کو بول دینا کہ بھائی ہم صرف بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کسی کو منوا نہیں سکتے، جی سمجھے؟ جی ہاں
वो कल बड़े भैया से दे रहा था। हाँ अच्छा, एक और कॉल आ रहा है, जरा रिसीव कर लेता हूँ। कौन है? जी जी रिसीव कर लीजिए। हेलो, जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, माइक करीब करके बोलिए। जी अभी आवाज आपकी ठीक नहीं आई, बहुत धीमी आवाज आ रही है। आपका मसलक क्या है? हेलो जी आपका मसलक क्या? हाँ ऐसे ही बोलिए, करीब करके मोबाइल। हाँ जी अब आ रही है आवाज? जी 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 अब आई। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। मैं भी यूपी से ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से मेरा ताल्लुक है। अच्छा अच्छा। अहले सुन्नत वल जमात से मेरा इस्लाक है। हजरत मैं एक चीज के मामले में थोड़ा सा कशमकश में हूँ। थोड़ी सी वजाहत कर दें जरा। जैसे अहले सुन्नत वल जमात कहा तो अहले सुन्नत वल जमात दूसरे लोग भी कहते हैं, तो उससे आपकी मुराद किस तरफ है? थोड़ा सा बस वजाहत करें, हल्की सी बस। अहले सुन्नत वल जमात से जो आपकी मुराद है वो क्या है, वो थोड़ी सी वजाहत कर दें जरा। अहले सुन्नत वल जमात की वजाहत की तो जो है जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो भी जितना भी मतलब किताब सुन्नत की तरफ से वो तो अहले सुन्नत वल जमात का दावेदार है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं या बरेलवी? अहले सुन्नत वल जमात में कितने लोगों को शुमार किया जा सकता है महसूस, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हर एक अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है। मेरे आका ने 1400 बरस पहले ही इस बात की वजाहत कर दी। मेरे आका ने फरमा दिया कि हर एक अपने आप को हक पर कहेगा, पर हक पर एक ही होगा। तो वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी भी अहले सुन्नत कहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक मसले का जो मामला हो गया वो ये है, इसकी तौजीह आपने खुद पेश कर दी अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि 1400 साल पहले जिस चीज की वजाहत हो गई है उसमें फिर बाद में वजाहत की मजीद जरूरत नहीं है। जी मजीद 1400 साल के बाद पहले ही जिसकी वजाहत हो गई किताब सुन्नत की शक्ल में, वो पहले किताब अल्लाह है, बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी तीन तरीके के हदीस के शक्ल में जो चीजें हैं वो हमारे लिए काबिल हुज्जत है। हाँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप भी अहले सुन्नत वल जमात से मुराद किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो मैं पूछ रहा था आपसे। जी जी अहले सुन्नत व जमात से जो आपने सिर्फ कहा है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ, तो अहले सुन्नत वल जमात से जो आपकी मुराद है वो किस तरफ है? अहले सुन्नत वल जमात ही के ताल्लुक से तो मेरी बहस है कि अहले सुन्नत वल जमात कितने जमातों पर मुश्तमिल है हजरत। देखिए देवबंदी, एक मिनट भाईजान, हाँ देवबंदी हैं, इन देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, वो काफिर हैं, ठीक है। और ऐसे काफिर है कि इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें मुसलमान जाने, जो इन्हें काफिर ना जाने, वो खुद काफिर हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, वहाबी जो अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, मलका विक्टोरिया से नाम लिया है, पहले इनको वहाबी कहा जाता था। जी मैं वो नहीं जानना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको भाईजान। देखिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, या फिर आप मुझे समझा दीजिए आपसे अहले सुन्नत वल जमात से जो मुराद है वो क्या थी, किस तरफ थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ और मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को इस दौर में मानता हूँ कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। आप किसको अपना बुजुर्ग मानते हैं वही वजाहत चाहता हूँ मैं आपसे। ये तो वजाहत आपने पहले ही जुमले में कर दी। मैं नहीं, मुझे नहीं करनी है, आपसे चाहता हूँ किया जा चुका है। भाईजान आपसे चाहता हूँ कि आपकी मुराद क्या है, किस तरफ है? किताब सुन्नत जिसके तारीफ में है वही अहले सुन्नत वल जमात पर मुश्तमिल है। अच्छा एक मिनट, पहले अल्फाज की कद्र करते हुए उनको मैं और तक़वीयत देने के लिए फरमा रहा हूँ कि मेरी वजाहत, मेरी इस्लाह इस मामले में फरमाए, रहनुमाई फरमाए कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जहाँ अल्लाह वाला शरीफ ने फरमाया, वहीं पर ये फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमाया।
फिर वहीं पर ये भी फरमा दिया अल्लाह वहदहु ला शरीक ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये भी फरमाया, जैसे आपने दरमियान बाद वालों को अकाबिरीन में से अहले सुन्नत वल जमात की तौज़ीह के लिए आप लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के खिलाफ वसूल बयान किए हैं। जैसे मकतबे ज़िक्र जो भी जिसका इतलाक़ मकतबे देवबंद से हो या जो आपने सिर्फ दूसरी अल्फाज इस्तेमाल की है कि वो कोई बरेलवी जमात से हो, तो ये तमाम की तमाम जो जमातें हो तो 1400 साल पहले की है नहीं, ये तो बाद में ईजाद की गई है। जैसे इसकी तारीख में आपसे पूछो, मजीद में भी अहले सुन्नत वल जमात से मेरा पूरा खानदान मुंसलिक था। उसके बाद में कुछ लोग उसमें से देवबंद की तरफ रुजू हुए, कुछ लोग उसमें से अहले हदीस की तरफ रुजू हुए, तो वही चीज ज़ेर बहस है मौजूद। तो अब जब मसला है अहले सुन्नत वल जमात ही मैं कहता हूँ अपने आप को, ना मैं अहले हदीस कहता हूँ और ना मैं देवबंदी कहता हूँ, ना मैं बरेलवी कहता हूँ। जैसे आपने पहली अल्फाज इस्तेमाल की है कि 1400 साल पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज की वजाहत फरमा दी है, तो अब मजीद उसको उसकी वजाहत के लिए किसी को आज़ादी नहीं हासिल है। इस वजह से कि वमा काना लिमुमिनिन वल मुमिनाति इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन युक़ना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, कुरान ने वजाहत कर दी है। फिर इताअत के एतबार से अब उसूल अदिल्ला पर जब बहस होगी तो मुतकल्लिमीन के ताल्लुक से जैसे इल्मे कलाम का मामला है तो वहाँ पर मुहद्दिसीन में दो तबके हैं, एक मुतशद्दिदीन के हैं और एक मोहताज के हैं। और दूसरा मसला ये है कि जो है इल्मे कलाम में भी और अहलुर राय में दो ये साखे है ना मौजू। तो अहले सुन्नत वल जमात के निस्बत में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दावा कोई भी कर ले, कितने भी लोग कर ले, देवबंदी हजरात कर ले, अहले हदीस हजरात कर ले, बरेलवी हजरात कर ले, लेकिन मेरी मुराद तो यही है कि जिसको तायीद हासिल होगी किताब सुन्नत की वही अहले सुन्नत वल जमात पर मुश्तमिल है वो जमात। देखिए फिरकों का इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, 73 फिरकों के ताल्लुक से हदीस में वजाहत की जा चुकी है ना, आपकी बात और मजीद और वाज़ेह हो जाए। इसमें से एक की तायीद हासिल है या नहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जनाब काफी टाइम हो गया आपको बोलते हुए और आपकी बात को मैंने बड़ी तवज्जो से और बड़े सुकून से सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप जरा इतनी वजाहत कर दें, आप मुफ्ती हैं उलमाए अहले हदीस के या मौलाना हैं? उलमाए अहले हदीस यहाँ से बाद में बीच में आ गई साहब। मैं ये जब कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये तय करके ये सब सुनिए एक फर्क नहीं, ये बताइए अहले सुन्नत वल जमात का एक फर्क दूं मैं, खामोश उसूल बयान की कि हर चीज की वजाहत। मुसलमानों देखो यही कमी होती है इन लोगों में, जो पूछा जाए उसको बताते ही नहीं और अपनी बक 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 किए चले जाते हैं। जब सामने वाला सुकून के साथ बात कर रहा है, बात को सुन रहा है, तो इसी तरह सुकून के साथ जवाब भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुसलमानों आप फैसला करना। अभी मैंने तो आपसे मैंने पूछा है, अरे जनाब आपके जो उलमा है इस दौर में, एक मिनट, आपके जो उलमा है, जिन उलमा को हक जानते हो, उन उलमा का नाम क्या है, उन उलमा की पहचान क्या है, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, जरा नाम बताएं, पहचान बताएं जरा। मेरे सारी चीजों की वजाहत कर दी है। आप कुछ भी नहीं किया, अपनी बकवास की है तुमने खाली कुछ नहीं होता, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता, खाली कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुरान तो पंडितों को याद है। अरे सही कह रहा हूँ, कुरान तो पंडितों को याद है। तुमने जाना ही नहीं कुरान और हदीस है क्या? तुमने जाना ही नहीं कुरान है क्या? तुमने, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जिन उलमा को तुम हक पर जानते हो उनका नाम क्या है, बता दो ना। उलमा की हैसियत क्या है इस्लाम में? फिर वही बात यार, मुसलमानों फैसला करें जरा। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जिन उलमा को, जिस जमात को ये हक पर मानते हैं तो वो जमात तो होगी ना, जमात से बनी है ना कि किसी वाहिद से, जमात से बनी है ना कि किसी वाहिद से, किसी एक से। मुसलमानों तो कोई जमात तो होगी ना इनकी, कोई मजमा तो होगा ना इनका, कोई काफिला तो होगा ना इनका, कुछ अक्सरियत तो होगी ना इनकी। तो उस अक्सरियत में से जो आपके उलमा है, जरा उनका नाम बताएं। आप ही की बात को मैं ले लेता हूँ, मेरी बात को मत लीजिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुल्ला जी, जब मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात को, तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं निकल रहा है?
वही चीज तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जब आपने ये बात कही जमात जमा होने का नाम है, वाहिद का नहीं है। ये वाहिद का बेगा नहीं है। अगर लोग जब कोई मुनफरिद हो तो उसको जमात का तस्वुर किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। तो जमात जो है वो किसी एक चीज पर जमा हो या मुनफरिद, उसको आजादी हासिल है कि वो अपने मर्जी से किसी भी चीज पर अलग अलग मुख्तलिफ जमा हो। भाई आपने कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ, तो वो जमात है कौन सी? उस जमात में कौन कौन उलामा है, जरा उनका नाम पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आप आलिम हैं? फिर वही बात, मैं आलिम हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं एक मुसलमान हूँ, मैं गुलामान रसूल हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का नौकर हूँ। तो नौकरों का काम है पहरा देना। अरे नौकरों का काम है पहरा देना। जब कोई आएगा तो हम उससे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तू कौन है, क्या नहीं है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, तेरा क्या काम है? भाई जब तुम आए हो तो मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब दीजिए। भाई अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कुछ मत जानिए। अरे भाई जो आता है वो जवाब देता है। सुनिए, तुम आए हो ना, तुमने मुझे फोन किया है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ। मुसलमानों देखो, फैसला करो जरा। जी आप आलिम हैं या नहीं है? फिर वही बात, क्या आलिम है या नहीं है? तुमसे मैंने पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। अरे मुझे तो दुनिया जानती है मैं आलिम नहीं हूँ। आप नहीं आलिम? मुझे दुनिया जानती है मैं आलिम नहीं हूँ। आप आलिम नहीं? हाँ, तुम आलिम हो, मुफ्ती हो? कौन मैं? हाँ नहीं भाई, इल्म पर तो मेरा कोई इतना इख्तियार नहीं। फिर वही बात, अरे जो हो वो तो बताओ कम से कम। कहा गया है कुरान के अंदर। अरे जो हो वो तो बताओ कम से कम। अच्छा, मुफ्ती हो, मौलवी हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, कारी हो, हाफिज हो, क्या नहीं हो वो तो बताओ कम से कम क्या हो। ये जो है, ये जो आप जितनी अल्फाजें इस्तेमाल किए ओहदे के लिए या जो जिस मनसब से, फिर वही बात, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैंने बता दिया कि मैं आलिम नहीं हूँ। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम भी बताओ ना। राह निजात के लिए ये अलकाब ही काफी है। दलाइल की भी जरूरत है, बुरहान की भी जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे पूछता हूँ, आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं? जी मौलवी हैं। तो मौलवी के लिए जो है जन्नत के लिए जरूरी है। अरे मैंने कब कहा कि मौलवी के लिए जन्नत जरूरी है? भाई तुमने मुझसे कहा कि आप आलिम हो, मैंने कहा नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अब, आप मौलवी हो या मुफ्ती? नहीं, मैं भी आलिम नहीं हूँ। तो फिर आप जैसे हैं वैसे मैं भी हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद, फिर आप सच बोल रहे हैं। अरे भाई, एक दूसरे की अभी मुकम्मल तारुफ नहीं हुई, आप ये हुक्म कैसे लगा दिए? यही उजलत की वजह से लोगों की रहनुमाई नहीं हो रही है। आप लोग संजीदगी का मुजाहरा करें। तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं जनाब? आप बताइए ना, आप गैर आलिम हैं? मैं पूछा 10 बार, आप गैर आलिम हैं? नहीं किया कि आप आलिम। सुनिए, मैंने तो बता दिया कि मैं गैर आलिम हूँ, आलिम नहीं। जैसे पूछे आप गैर आलिम हैं? हजरत जैसे आप पूछे हो भाईजान, हसरत भाई, आलिम है यानी, तो मैंने कहा कि आप अगर, मैंने इनकी बात को कितनी तवज्जो के साथ, कितनी सुकून से सुना। जब तक ये बोलते रहे मैं खामोश रहा, सुनता रहा। ये नजदीकीन आजाद जवाब मानने वाले ऐसे नहीं है। हाँ। कि अगर इतने गौर से सुने हो तो सुनने में इनको दिक्कत हो रही है। आराम को मैं कुछ पूछ, चुपिए, हसरत भाई ज्यादा नहीं, हसरत भाई ज्यादा नहीं, मतलब को छोड़ करके आया हूँ। यही आप लोग की तकिया कलाम। और इन्होंने एक चीज और कही, इस वजह से छोड़ करके आए हैं। इन्होंने एक चीज और कही कि मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले भी सब अहले सुन्नत वल जमात से ही थे। यानी थे, निकल गए। देखिए, मैं अभी भी हूँ। नहीं हो, तुमने मना किया ना, निकल गए। तुमने कहा, लफ्ज मौजूद है, मैं उसी वक्त पकड़ना चाह रहा था पर मैंने नहीं पकड़ की। मैंने कहा तुम फिसल जाओगे, तुम कह दोगे कि यार यही तुम्हारी बरेलवियों की बातें हैं। तुमने कहा था कि हम, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान वाले सब अहले सुन्नत वल जमात से ही ताल्लुक रखते थे। तो कुछ वहाबियों में चले गए, देवबंदियों में, समझे, और कुछ अहले हदीसों में चले गए। और मैं अहले सुन्नत वल जमात का एक फर्द हूँ, ये रिकॉर्ड। अरे तो उसकी पहचान बताओ ना। मुसलमानों देखो, फैसला आपको करना है। इनकी पहचान ही नहीं है, इनके उलमा की पहचान नहीं बता रहे। अरे वो जिनको तुम हक पर मानते हो, वो उलमा का नाम क्या है?
अच्छा चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो इसी मैं पूछ रहा हूँ उनका नाम क्या है? अरबा में से अरबा में। अरे यार मैं कह रहा हूँ उनका नाम क्या है जिनको तुम हक पर मानते हो, उनको जरा बताओ। जो अभी मौजूद हैं, जो तुम्हारी जमात में अभी मौजूद है, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। भाई साहब मैं चंद नाम ले लेता हूँ। भाईजान अभी जो मौजूद हैं जिनको तुम फॉलो करते हो उनका नाम जानना चाहता हूँ। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अभी हयात हैं? शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये चार अइम्मे अरबा में। देखो हजरत भाई, ये है इन लोगों की चालाकी, ये है चतुर चालाक लोग। सुनिए ये नकाब पोश लोग अरबा में से चेहरे पे पर्दा डाल के आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पर्दा बेगम की तरह उठा दूंगा तुम्हारा भी, टेंशन मत लो। भाई साहब जैसे नई दुल्हन आती है ना, जैसे नई दुल्हन आती है ना, वैसे ही तुम्हारा पर्दा उठाऊंगा अभी। हजरत ये चारों अइम्मा में से जो मैं नाम लिया हूँ, ये चारों अइम्मा में से कोई है काबिल एहतराम या कोई भी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा चारों इमाम हक पर हैं, बरहक हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये हैं या नहीं है जिनके कायलीन में से आप हैं या नहीं है? तो आप इन चारों को हक पर मानते हैं और तो इनको फॉलो भी करते हैं चारों को एक साथ? कुल्ली तौर पर मैं आपसे एक चीज दरियाफ्त कर रहा हूँ। कुल्ली तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ, चारों को एक साथ फॉलो करते हैं आप या किसी एक को फॉलो करते हैं? मैं यही तो मुल्ला जी, अभी वहाबियत देवंदियत में किसी देवंदी औरत ने, वहाबी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। आप जिसको अहले हक कहते हो, वहाबियों देवंदियों की किसी अम्मा ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है अभी तक जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे, अपने उलमा को, अपने काबिर को साबित कर दे हक पर। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला मुझे। मुसलमान फैसला करेंगे इस बात का। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने बातें पूछी है तुमने सबको सऊदिया के रियाल कितना हड़प कर लिया, सऊदिया के रियाल कितना जो है तुम हजम कर गए, खा गए, निगल गए। आपके तो ये तकिया कलाम से ही पता चलता है कि आप। अरे तो कॉल किया क्यों है तुमने मुझे? कॉल किया क्यों है तुमने मुझे? पता चलता है जी, कॉल किया क्यों है तुमने मुझे? अरे मैंने तुम्हारी बात को सुकून से सुना, बड़े प्यार से सुना, खामोशी से सुना, बड़े तवज्जो के साथ सुना, और जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो मेरे अभी तक तुमने किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं 4 नाम लिया हूँ और अबे 4 इमाम ये चारों हयात हैं, चारों हयात हैं। मैंने कहा जो जिंदा हो, हयात हो, इस टाइम मौजूद हो, तो चारों ये अगर हयात नहीं है तो इनके तरफ रुजू करना है या नहीं करना है? निस्बत इनसे लगा, फिर वही बात, ये नहीं देना चाहिए। मुसलमानों देख लो। अच्छा ये बताइए, आप इन चारों की तकलीद करते हैं? अल्लाह अकबर, ये अगर चारों दुनिया में मौजूद नहीं है नहीं तो आप इन चारों की तकलीद करते हैं? नहीं, ये काबिल तरदीद है। ये आप इन चारों काबिल तरदीद है। मैं कह रहा हूँ आप इन चारों की तकलीद करते हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं पहले कह चुका हूँ ये चारों हक पर हैं, मगर हम इन चारों में से किसी एक को फॉलो करते हैं हम। ये मेरे नजदीक है। अरे खाली कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता। कुरान मेरे नजदीक तुम्हारे दिल में नहीं उतरा कुरान। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले फरमा दिया कि कुरान बड़ा अच्छा पढ़ेंगे, मगर उनके हलक से नहीं उतरेगा। ये मेरा अकीदा है। अब अहले सुन्नत वल जमात पर आपका इख्तियार और जागीर नहीं, बपौती नहीं है कि आप। अच्छा चलिए ठीक है, हमारी कोई जागीर नहीं, कोई हमारी जो है कसौटी नहीं है। सुनिए आप, सुनिए, आप रसूल पाक के सच्चे पक्के उम्मती हैं? बेशक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप रसूल पाक, तो हमारा अकीदा है। अब मेरा अकीदा सुन लीजिए, सुनाइए। हमारे माल जान औलाद माँ बाप हर चीज से ज्यादा अजीज आका अलैहिस्सलाम की इज्जत हमारे दिल में है। हम आप जो कहलवाना चाह रहे थे मौसूफ, मैं ये चीज कहता हूँ कि इनके बाद कितने भी लोग आ जाए, खैरुल कुरून का जो दौर है वहाँ से दीन का रुसूख हासिल होगा और वही गारंटी है। और उसके बाद में जितने लोग हैं वो काबिल एहतराम है, उनकी खिदमात को देखा जाएगा। लेकिन कसौटी तो वही है कि कुरान और हदीस पर उनकी तकलीफ
की जाएगी। हजरत भाई अपनी तरफ से म्यूट करिए फोन। आजादी नहीं हासिल है। सबसे पहले ये चीज है कि हमारे दरमियान अगर इख्तलाफ है, मिसाल के तौर पर मैं जो है मतलब के हनफी से ताल्लुक रखता हूँ हजरत, अब संजीदगी से बात हो जाए। अब इसमें देवबंदी हजरात अलग दावा करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो मुकल्लिदीन में से मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं उनका मुकल्लिद हूँ। अब एक देवबंदी हजरात भी कहते हैं कि मैं जो है उनका मुकल्लिद हूँ। फिर उसमें जमाते, अरे हजरत भाई आप म्यूट कीजिए, एक मिनट हजरत भाई आप अपने तरफ से म्यूट करिए जरा, फोन को आवाज आ रही है उधर से। सवाल तो सुन लें मौसूफ कम से कम हाँ सुनाइए करे अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मैं अहले सुन्नत वल जमात का ही एक फर्द हूँ। और जो है यहाँ पर हमारे यहाँ जो मामला बाइस इख्तलाफ है वो ये है कि खुद मैं मतलब के हनफी का अपने आप को एक तस्वुर करता हूँ कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूँ। अब दूसरी बात जेर बहस एक तरफ देवबंदी है, तो उनका सवाल क्या है कुछ लोगों का कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुतक़दीन हैं और जितने उनके मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, उनसे आज ये मुतालबा किया जा रहा है कि देवबंदी हजरात वो भी कहते हैं कि हम सही दुरुस्त उनको मानने वाले हम हैं, उनके फिक़ही मसाइल को हम सही तरीके से जानते और लेते हैं। अब उसमें दो तबके हयाती ममाती वो हमारे लिए ज़ेर बहस नहीं है। फिर जमात इस्लामी वो भी कहते हैं कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ही फॉलो करता हूँ। फिर एक जमात बरेलवी जमात है जो कहती है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हम फॉलो करते हैं, वही हमारे लिए इमाम आजम है। तो मसला एक दूसरे पर कुफ्र का भी फतवा लगाते हैं, एक दूसरे को एक दूसरा जो है गुमराह करार देता है। तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं मौसूफ, ये बताइए। पहले आप लोग ये तय तो करेंगे कि इनमें से फिर एक जमात में कई तबके कई जमातें हैं। बरेलवी जमात में भी कई तब जो है वो हमारे लिए मौजूद बहस नहीं है कि उसमें कितने हैं कितने लोग नहीं है, या कितने लोग जो है किसको क्या क्या कहते हैं, सही है मौजूद। लेकिन हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को जितने मानने वाले लोग हैं उनमें इख्तलाफ क्यों है। अब हो गई आपकी बात पूरी। हाँ, मैंने आपकी बात को सुकून के साथ सुना, क्या आप मेरी भी बात को सुकून के साथ सुनेंगे? यकीनन सुनूंगा माशाअल्लाह। चलिए अब यहाँ से प्यार मोहब्बत से हम और आप दोनों बात करेंगे। बाशऊर होने की वजह से जैसे कोई और एक आवाज आ रहा था, हमारे साथियों को कहिए कि यहाँ और मोटरिस्ट जितने भी हमारे साथ बैठे हुए होते हैं उनको मौका फराहम न करें कि वो हमको और जो है अपने शिकार का जो है हरबा बनाए, भाई हमको बाइस ऐतराज के जुमरे में ला करके उछाले, हमारी इज्जत को तार तार करें। चलिए आप खामोश हो जाइए। मैं हमारे लिए जेब नहीं देता है कि हम दूसरों की बात को न सुन करके और उनको बुरा भला कहने लगे कि किसी के माने ये नहीं जाना है, किसी के माने ये। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, अकीदे के मसले से लेकर के तमाम चीजों में इख्तलाफ अगर है तो उसके लिए कठोर। चुपने का क्या लेंगे जी, चुपने का क्या लेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए कि अगर तमाम के तमाम इख्तलाफ रहने के बावजूद चार जमात पर मुश्तमिल हो कोई एक इमाम का मानने वाला और चारों के नजरियात मुख्तलिफ हो, तो ये कैसी तकलीद है और ये कैसे इमाम का मानना है कि खुद उस इमाम के जितने भी दावेदार हैं वो एक दूसरे को गुमराह करार देते हैं। एक मसला है मेरे लिए। चलिए आपने अपने आप को आम आदमी बताया है जी, ठीक है। आपका नाम क्या है वैसे? यकीनन मैं आम आदमी हूँ शेख, मैं आपसे झूठ नहीं। जी शेख, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताहिर खान है। ताहिर खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा का रहने वाला हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से है। रामनगर बाजार है और रामनगर बाजार का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गोंडा से 25 किलोमीटर दूर है। चलिए साहब, शुक्रिया जी। तो आपने अभी मुझे जवाब दिया था, मैंने एक बात पूछी थी कि क्या वाकई आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं? तो आपने बड़े प्यार से बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ और इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हत्ता कि अपने बीवी बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा मैं रसूल पाक से मोहब्बत करता हूँ। इस हदीस के मुताबिक आपने मुझे जवाब दिया था जी। ठीक है, माशाल्लाह, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा और खुशी हुई कि माशाल्लाह कोई बंदा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है
کہ میرے آقا نے یہ امتحان بھی لیا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی ہے نا؟ بہت خوب جی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے تھوڑی سی بھی بے ادبی دیکھتے تھے نا تو تلوار نکال لیا کرتے تھے، میان سے تلوار باہر آ جاتی تھی یقیناً. آپ کے بیٹے نے لوکی کھانے سے تھوڑا سا انکار کر دیا تھا، منہ مطلب انہوں نے مطلب ویسا کیا جو بچوں کا دل نہیں چاہتا ہے نا، کراہیت محسوس کی ہے نا، جی کراہت محسوس کی تھی، تلوار نکالی اور بولے گردن قلم کر دوں گا. سنا ہے نا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پسندیدہ چیز بالکل یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیز ہے. بے شک بے شک. منہ نہیں چڑھا سکتے یا منہ نہیں. اور یقیناً مسئلہ یہی تو نہیں ہے، منافقوں کے سردار کے بیٹے کے وہ مزاج جب اختلاف ہوا دو غلاموں کے درمیان تب تو اس نے کہا تھا کہ آقا اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. یہ تو احساس تھا، تو سبق ملتا ہے. ویسے ہی ان کو تمغہ رضی اللہ عنہ اور رضوان نہیں حاصل ہوا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. بغیر صحابہ کے عظمت کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان ہی نہیں کر سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے. جی جی کتنا بھی ماشاء بیان اللہ. کرے سمندر کی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی. اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتے کرتے ہماری صلاحیتیں ختم ہو جائے گی لیکن حق ادا نہ ہوگا. اس وجہ سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ بتایا ہے طریقہ محبت کا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ جب تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی محبت کو بھی وقف کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ان سے محبت کرو پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. طریقہ ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے دل میں وسوسہ بھی آ جانا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے سن کر، اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت بھی کی. یعنی جو مجھے بولنا چاہیے تھا وہ سارا کچھ آپ نے ہی بول دیا. ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا. حضرت اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کروں گا یا توہین کروں گا؟ بالکل تعریف کرے گا. جی ماشاء اللہ. جی جیسے کہ آپ نے ابھی صحابہ اکرام کا ذکر کیا، جی تو ابھی آپ نے ماشاء اللہ صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی تعریف کی بے شک. کہ ہمیں اگر رسول اللہ کی کوئی تعریف کرنی ہے تو صحابہ اکرام سے لیں گے. بغیر صحابہ کو مطلب صحابہ اکرام کو چھوڑ کے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ثبوت ہی نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ ہی نہیں تھا. کیونکہ شروعات تو وہیں سے ہوئی نا. بے شک بے شک. ادب کا جو مقام ہے وہ وہیں سے سکھایا گیا نا، یقیناً. اور کر کے صحابہ اکرام نے دکھایا نا. جی تو ہمارے لیے وہی جو ہے دلیل ہے، قابل حجت. ہمارے لیے جو سند ہے، جو حجت ہے، جی جو ہمارے لیے ایک ثبوت ہے، وہ ہمارے لیے صحابہ ہیں. جی بے شک. دلیل ثبوت حجت ہم انہی کو پیش کرتے ہیں، یقیناً. ہے نا. جی ماشاء اللہ. کیا کبھی کسی صحابی نے یہ بولا جی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں بولا نا. نہیں بالکل نہیں. اچھا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ نہیں یقیناً یہ تصور جب رسول کے تعلق سے نہیں کی کہی گئی ہے، اجازت دی گئی، تو اللہ کے تعلق سے تو بالکل محتاط ہی رہنا ہے. بے شک دوسری بے بات شک. یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہے، میں آپ سے وضاحت کی ضرورت چاہتا ہوں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں یا نہیں بول سکتا. انہوں نے یقیناً جھوٹ پر اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے نہ اب تک جھوٹ بولی ہے، ہم تک جب تک موجود ہے جب تک تو گارنٹی ہے نا. جی بے شک بے شک جھوٹ بولے گا. بے شک. یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ ہاں یقیناً. کون ہے جس کی بات اللہ سے سچی ہو؟ الحمدللہ. بہت زبردست آپ نے توضیح پیش کی. یہی میرا مزاج ہے کہ ماشاء اللہ. کوئی بھی اختلاف ہو تو اختلاف میں ہم قابل حجت قرآن و حدیث کو بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء جن اللہ. لوگوں تو نے اگر غلطیاں بھی کی ہے، دیکھیے موصوف آج اکابرین کو لے کر کے اختلاف ہے ہر جماعت سے.
اچھا سنیے، اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت آپ نے مجھ سے وضاحت چاہی ہے تو اس کے لیے جیسے آپ سوال کر رہے ہیں تو سوال چھوٹا ہوتا ہے اور جواب بڑا ہوتا ہے. ہاں یقیناً جی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختلاف کیا ہے سمجھائیے. جی یہی ہے نا؟ جی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیا سمجھیں گے آپ واقعی سچے دل سے؟ انشاءاللہ میں تو ماشاء اللہ. کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک تیرے رضا کے لیے پہلی شرط تو نے بیان کی کہ میرے رسول سے محبت، بے شک بے ایمان شک. ان کے اوپر لانا، اور اطاعت میں وہ چیز کہ اپنے جان. ہلو، آپ کی آواز ختم ہو گئی. ہلو. جی بھائی جان. نہیں، ان کی آواز ختم ہو گئی. ہلو. بھاگ گئے اور سر؟ نہیں، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. میں کال کرتا ہوں ان کو. نہیں، نمبر میں آپ کو بتاؤں ورنہ کال کٹ جائے گا. نمبر میں آپ کو بتاؤں، آپ ان کو لائن پر لیجئے. ہاں بتا دیجیے نمبر. 80. ایک منٹ پیٹرن کھول لیں فون کا. ہاں 80 997 977 97 997 یعنی 99. ہلو ہلو ہلو. بھائی جان نمبر پھر سے بتاؤ، غلط ہو گیا تھا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. 80 997. 997. ہاں یعنی 99 آئے گا وہاں. 997. ہاں آگے. ہاں 94 94 959. 595. ہاں 959. ذرا مجھے نمبر بتا دو ایک بار. بجلی بتا رہا بھائی جان. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ کی طرف سے کال کٹ گئی اس کی؟ نہیں کٹی ہے. تو آپ کاٹ دیجیے. اچھا آپ کاٹیں گے تو فون کٹ جائے گا. کٹ ہی نہیں رہا ہے نا. میرے طرف سے کال کٹا ہوا ہے پر دکھا رہا ہے اور میں کال کاٹ رہا ہوں تو کٹ بھی نہیں رہا ہے. کیجیے آپ دوبارہ. کیا ہوا؟ ہاں لیجیے، بات کروا رہا ہوں. نور حسن بھائی. ہاں ہلو. السلام علیکم. جی کون سا؟ میں ابھی اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. میں طاہر خان. اچھا طاہر خان صاحب. جی مفتی کلیم صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں جناب. جی آپ کا اسم شریف؟ طاہر خان. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی اور ہاں آپ جی کا فون جو ہے کٹ ہو گیا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی، وہی نا؟ ہاں جی شیخ جی برابر صحیح پہچانے آپ. تو میں ابھی راستے میں ہوں، بعد میں بات کروں گا. اس وقت آپ نے کال نہیں اٹھایا. ہاں معذرت کے ساتھ ذرا رہنمائی کیجیے گا شیخ، کیونکہ میں بڑی الجھن کا شکار ہوں. کچھ ڈاؤٹس ہیں جو آپ علماء سے رجوع اگر نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے شیخ؟ بڑا مؤدبانہ التماس ہے آپ سے کہ کم سے کم کچھ مسئلوں میں اشکال کا جو شکار ہوں میری رہنمائی فرمائیں آپ. اچھا جو اعتدال پر مبنی ہو، تاکہ میں اور لوگوں کے سامنے ان اپنے عقائد کو پیش کر سکوں شیخ. ٹھیک ہے شیخ. جی آپ کی شخصیت جو ہے قابل احترام ہے. نہیں جناب، میں کوئی اتنا بڑا کوئی قابل آدمی نہیں ہوں، بس میں بھی ایک عام آدمی ہوں. مگر جب آپ نے پیار محبت سے بات کی ہے
تو انشاءاللہ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، یقیناً یقیناً میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی آپ کو بتاؤں. اور بڑی اچھی بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، جی فون آپ کی طرف سے اچانک آواز بند ہو گئی. یہ میں جانتا ہوں کہ نظر بد سے محفوظ رکھے اللہ پاک، کہیں شیطان کے حربے کے شکار تو نہیں ہو گئے تھے ہم دونوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی جی ہاں اللہ کرے ہماری خلوص اور محبت. میں یہ چاہتا ہوں جناب، جیسے کہ میں کسی کی گفتگو سنتا ہوں، سامنے والا میری بھی سن لے. بے شک. دونوں طرف سے برابر بولیں گے تو کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں جی 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 صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک الفاظ یہ کہنا چاہوں گا شیخ، میری عادت یہ ہے کہ جو الفاظ استعمال کی جائے اسی کے بنسبت گفتگو ہو. باقی جو چیزیں مغالطے پر موجود ہے وہ زیر بحث ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، اکثر ہمارے اکابر علماء کے بڑے بڑے کتب جو ہے کتابوں سے پھر وہ غلطیاں پیش کرنے لگتے ہیں وہابی حضرات. سمجھ گئے میری بات؟ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دروازے کو نہ کھولتے ہوئے ان کی عقیدے پہ ہی ان کو مدفون کر دیں. جو اہل سنت والجماعت کے منکرین ہیں، حدیث پاک میں یہ آیا ہے جی کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ کیا جائے گا. جی بے شک. قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے جی کہ یا اللہ تو ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سب کچھ تو قرآن و حدیث سے ہی کلیئر ہے، ثابت ہے. جی نہیں تو محبت کا تقاضا تو یہ واضح ہو گیا قرآن کے ذریعے سے، جو آپ نے ابھی ایک رسول بیان کی قرآن مقدس سے، اس سے تو یہ واضح ہو گئی بات کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آقا علیہ السلام ہی کے ساتھ اٹھائے جائیں. اور آپ کا جو ہے ہر اعتبار سے آپ کی تائید باعث امتی ہم کو حاصل ہو میدان محشر میں، کہ جب آپ مقام محمود پر آپ کا سر ہو اور اللہ یہ کہے کہ آپ اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، آپ جو مانگو گے دیا جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مانگے اپنے امتیوں کے تعلق سے سفارش کریں تو وہ ہمارے حق میں قبول ہو. مسئلہ یہی ہے نا. ہاں تو جناب آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے، تو آپ نے کہا جی ہاں، اور مجھے سن کر بڑا اچھا لگا. جی تو رسول پاک کی یہ بھی حدیث ہے، رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. ہاں یقیناً یہ تو ان کے والدین کے حقوق کے تعلق. ہاں اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہم کتنے ہی پرہیزگار ہیں، کتنے ہی نمازی ہیں، کتنے ہی جو ہے ہم نے حج کیے ہیں، ہماری کیسے ہی کتنی ہی عبادت کیوں نہ ہو، جی مگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یقیناً نہیں جائیں گے، جنت سے محروم رہ جائیں گے. بالکل. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اس میں نیک ہونا ایک الگ بات ہے، نیک ہونا نیکی ہونا تو اس میں مشکوک کہاں سے رہ جائے گا مسئلہ. اگر شک بھی رہے تو اس کی گنجائش باقی جو رہے اگر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ علم نافذ ہے ہمارے پاس، اور حدیث ہی کے ذریعے سے علم کامل پر مشتمل ہے حدیث اور قرآن. تو جو قرآن و حدیث سے واضح ہو جائے وہ علم کامل ہے. اور ہمارے پاس علم ناقص ہے، تو ناقص علم جو ہے وہ کامل کی تردید نہیں کرتی کبھی، وہ تو محتاج ہے. تو جب آپ حدیث میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بولا تھا کہ سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے، تو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ اپنی ہی باتیں بتائیں تو پھر آپ مجھے بتاتے رہیے، مجھے سمجھاتے رہیے. اچھا موصوف ایک کام کریں گے، میں دیکھیے میں کہیں جا رہا تھا، میں راستے میں تھا، مگر میں آپ کی وجہ سے پھر سے کہیں بیٹھ گیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ کے بیٹھنے کو کہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہاں کہیں واضح فرمائیے. میں نہیں بولوں گا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ مجھے درمیان میں اجازت دیجیے گا. میں کچھ پوچھوں گا، میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہی بات کروں گا. میرا انداز نہیں ہے کہ صرف میں بولوں آپ نہ بولیں، آپ سے نہ بول پاؤں، آپ کو بھی بلواتا رہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ خیر. جی فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سارا کچھ اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی دین ہو، دنیا ہو، کچھ بھی ہو. جی ہاں تو ایک طرف تو ماں باپ کا ہمیں ادب بتایا حضور نے،
दूसरी तरफ खुद हुजूर ने अपने ताल्लुक से बताया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हद तक अपने बीवी बच्चे यहाँ तक कि अपने जान से भी ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे। जी बेशक है ना ये हदीस? हाँ, ये ईमान के शुरूत में से है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। तो वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जो अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह से कम करता है, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह से कम करता है। बेशक, समझे? कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो है, कामिल मोमिन नहीं है। हाँ, हक है ना? हुजूर फरमा रहे हैं जी, वो अभी जी ईमान मुकम्मल नहीं कर पाया। जी जी, है ना? जी बिल्कुल। तो जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह की तौहीन करे या कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में से किसी की तौहीन करे, किसी की कमी बयान करे, किसी वली की शान में तौहीन करे, है ना? जी जी। तो क्या ये अदब है? नहीं, इजाजत तो बिल्कुल नहीं है, बेअदबी है ना? बिल्कुल। यहाँ तक कि हम अपने दायरे इस्लाम से खारिज है वो सब। औलिया इकराम की शान में तौहीन करने वाला गुमराह है, गुमराहगर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों की शान में तौहीन करना ये कुफ्र है। जी जी, ठीक है जी। हाँ, तो अगर हमारे नबी की शान में किसी ने तौहीन की है तो ईमान से खारिज है। जी जी। अच्छा, तौहीन के जो जुमले होते हैं वो सख्तिया होते हैं ना, तंजिया होते हैं ना? जी, होते हैं ना तंज वाले? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत की जुबान अलग होती है, तंज न किया जाए। मोहब्बत की जुबान अलग होती है और तंज वाली जुबान अलग होती है। जी, है ना? बेशक बेशक। आप जैसे उलमाए देवबंद से मोहब्बत रखते हैं, जैसे मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब हो गए। सुनिए, मैं एक माजरत चाह रहा हूँ, आप निस्बत को हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दिया, मैं एक मोहब्बत ही पर बात हो। हाँ, मैं सिर्फ एक पहचान के लिए बोल रहा हूँ, कुछ निशानी दे रहा हूँ। नहीं, मेरी निस्बत उन लोगों से नहीं है जो आप नाम। अच्छा, वो कोई दुनिया में ऐसा मौलवी है जिससे आप मोहब्बत करते हैं? नहीं, सुनिए, इस वजह से कि जो आपने हदीस बयान की और सुनिए तो बताया कि समझाने के लिए कुछ मिसालें भी देना पड़ती है ना। सबसे अजीज किसको बताया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को समझाने के लिए। भाईजान समझाने के लिए कुरान पाक ने भी बहुत मिसालें दी हैं। कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला मिसालें देने में मतलब क्या बोलते हैं, शर्म महसूस या ऐसे कुछ उसमें आया है। हाँ जी, यकीनन अल्लाह जो है मसाइल को बयान करने में शर्म महसूस नहीं करता, है ना? उसकी खोल कर वो बयान करता है ना? हाँ, तो मिसाल देने के लिए मैं एक ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, चलिए आपके भाई को तो ले सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपके वालिद के लिए ये कहूँ कि आपके वालिद आपके सामने, जी समझे, एक पागल बच्चे जैसा इल्म रखते हैं, जी जी जी, तो ये मैंने तारीफ की है कि तौहीन की है? नहीं, ये तो यकीनन वो खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी ना, तौहीन है ना, ये तौहीन के जुमले हैं ना? बिल्कुल अदब से खिलाफ है बात, अदब के खिलाफ है ना? यकीनन। या मैं ये कहूँ कि आपके वालिद आपके सामने जर्रा नाचिज से कमतर हैं, एक चमार से ज्यादा जलील हैं जी, तो ये बेअदबी वाले जुमले हैं कि अदब वाले जुमले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन से जुमले हैं? नहीं, यकीनन ये तमाम चीजें जितनी भी है ये बेअदबी वाली है ना? हाँ जी। तो जिन लोगों के अंदर ये बातें पाई जाती हैं जी, जिन लोगों के अंदर, जिन उलमा के अंदर ये बातें पाई जाती हैं, क्या वो हक पर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना? नहीं। तो क्या उनके साथ चलने वाले, उनमें रहने वाले, उनको हक पर जानने वाले, क्या वो हक पर हो सकते हैं? जी, ये अलग मसला हो गया फिर, क्योंकि एक मसला ये है कि आप जो वसूल बयान किए हैं इस जुमरे में, मिसाल के तौर पर ये अलग कैसे हो गया, जरा मुझे बता दें। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ। अब थोड़ी सी वक्त है, बोल सकता हूँ 2 मिनट 1 मिनट खाली सवाल के अंदाज में। आपने इतनी बेहतरीन वजाहत की, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत के तकाजे बताया आप, और वो भी मोहब्बत में सबसे मेयारी मोहब्बत ये है कि अल्लाह उसके रसूल से किया जाए, है नहीं?
اس کے بعد سب کی محبت ہے. اسلام کا تو یہی تصور ہے کہ کسی کو اللہ نے آزادی نہیں دی ہے. قرآن و حدیث کی شکل میں ایک لاہ امن ہے نا. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں مثال کے طور پہ. ایک یہاں پہ سناتن دھرم کے ایک ہمارے جاننے والے تھے، اسلام کے اوپر اعتراض ہوا موصوف. وہ اعتراض کیسا تھا جانتے ہیں آپ؟ وہ اعتراض ایسا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے شخص سامنے والا کہ یہ کلام اللہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. ہاں، قرآن مقدس کے تعلق سے. اچھا، اب اس نے دلیل کیا پیش کی جانتے ہیں آپ؟ تخلیق انسان میں سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو موضوع بحث بنایا اس نے، اور یہ کہا. دیکھیے ایک منٹ پہلے میری بات سن لیجیے. جی جی، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. جی جی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. جی جی، ہاں، ان میں سے اگر کوئی نبی ہمارے نبی جو ہیں ان میں سے کسی کے دور میں اگر آتے جی تو وہ نبی ہمارے نبی کی اتباع کرتے. وہ تو عالم ارواح میں اللہ نے پہلے بات سن لیجیے. قرآن شاہد ہے. ہاں سنیے، اب سنیے. جی جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت جی جو ہے پڑھ رہے تھے. بے شک. کوئی ایک کتاب تھی جس کا پنہ کچھ ملا تھا، توریت انجیل یا زبور، اس میں سے کوئی ایک مطلب توریت کا نسخہ پڑھ رہے تھے. صحیح ہے جی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاید واقعہ تھا، میرے ذہن سے نام نکلا ہوا ہے نا، کہ اگر وہ ابھی موجود ہوتے جی تو وہ بھی میری اتباع کرتے. جی، میرے اتباع کے بغیر نجات ہی نہیں تھا، یہ کہہ دیجیے. سنیے تو پھر آپ جو ہیں دوسری دلیلوں کو کیوں لا رہے ہیں؟ جی، آپ پہلی گزری ہوئی دلیلوں کو کیوں لا رہے ہیں؟ میں تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں. میں آپ سے بڑے ادب و احترام سے بات کر رہا ہوں. جی جی، اللہ اگر آپ کو سمجھ دے تو ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، ورنہ میں تو زبردستی کر ہی نہیں پاؤں گا، کیونکہ میرا کام ہے، میرا مقصد ہے آپ کو بتا دینا، سمجھا دینا. منوانا میرا مقصد نہیں ہے. بس یہ دونوں کا ایک دوسرے پر آپ مانے نہ مانے میرا کچھ اسی کے متعلق ایک چیز ابھی آپ نے کہی ہے. میری عادت یہ ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارا کچھ قرآن و حدیث سے ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے. بے شک. اب اپنی اپنی سمجھداری کے اپنے اپنے علم کے حساب سے سب نے لیا ہے. جی، ہے کہ نہیں؟ بے شک. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک کی توہین کرتے ہیں، جو جماعت رسول اللہ کی توہین کرتی ہے، رسول اللہ کے کمال کو گھٹاتی ہے، رسول اللہ کے کمال کا انکار کرتے ہیں جو لوگ، کیا وہ جماعت حق پر ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتی. ہاں، نہیں ہو سکتی نا. تو پھر ان میں جانے والا کیسے حق پہ رہ جائے گا جو ان کو فالو کرے گا؟ بھائی میں وہی تو اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ ایک وضاحت اور کر دیں. اس زمرے میں تمام جماعتیں ملوث ہیں. ہاں بالکل. جیسے آپ میری رہنمائی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ویسے مجھے با اختیار بات کریں تو بہتر ہوگا. مجھے بھی اختیار دیں آپ کی، آپ بھی کچھ غلطیاں ایسے ہیں تو آپ اپنے جو ہے اظہار خیال پیش کیجئے. اجازت ہے نا آپ کی طرف سے؟ بولیے. آپ میرے اعلیٰ حضرت کی کوئی آپ میرے اعلیٰ حضرت کی کوئی غلطی پیش کیجیے. چلیے جی ٹھیک. میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلے یہی تعین ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت میں کس کو شمار کریں گے. سب سے اعلیٰ وارث دیکھیے میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، نہ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اب میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں شیخ، میرا نظریہ آپ کا نظریہ دونوں کا نظریہ مختلف ہے نا. میرے اعتبار سے ہر چیز میں آپ نے جتنے بھی دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ اس دور کی بات چل رہی ہے بھائی جان، اس دور کی بات چل رہی ہے. آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ پیچھے کیوں مڑ رہے ہیں؟ وہاں بھی ہمیں کسی چیز سے کوئی انکار نہیں ہے، وہاں بھی ہمیں کسی چیز سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مگر آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں.
इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम का जो मफहूम है वो ये है कि वो किसी मौके महल के लिए, किसी दौर के लिए मुतय्यन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनाब, मैं सीधा सीधा आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप जिस देवबंदियों में आप रहते हैं, आपने अपने आप को हनफी कहा और हनफियों में देवबंदी हैं आप, ठीक है जी। तो आपकी जमात के जो 4 अकाबिर हैं जी, वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, दायरे इस्लाम में नहीं हैं। आप इस चीज को जो क्लियर कराना ही नहीं चाहते। मैं क्लियर आप देखो, आप इधर उधर फिसल रहे हैं आप। मैं फिसलने की बात नहीं शेख, देखिए अब मैं जनाब जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दूं मैं। शेख आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि उलमाए देवबंद गुस्ताखे रसूल हैं। वालेकुम अस्सलाम। इसके मुतालिक एक हदीस सुन लें कि मशहूर और मारूफ है और आपके इल्म में फौरन बात आ जाएगी। मोहब्बत के ताल्लुक से बात हो रही है और ये एतकादी मसला है, ईमान का मसला है ना, आपका भी मेरा भी। देखो आपके भी दिल में यही है कि जितने भी दुनिया में इंसान बचने वाले हों राह हिदायत इख्तियार कर ले, है यही नहीं है आपका ये जज्बा है ना? हाँ, मेरा यही है कि कोई भी मेरे नबी का उम्मती जन्नत की तरफ न जाए, जन्नत की तरफ आ जाए, ठीक है। उसके सवालात तो मेरे नबी की गुस्ताखियों से बचेंगे, गुस्ताखों से बचेंगे, तभी तो वो जाएंगे ना उस रास्ते पर। हाँ यकीनन मौसूफ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गुनहगार के गुनाहों की माफी है, मगर कोई अगर शख्स किसी मसले में मशकूक है तो उसकी बेहतर रहनुमाई कब होगी? उसके सवाल को सुना जाए और जिस मिजाज का हो या जिस सलाहियत का हो वो भले ही बदअकीदा क्यों ना हो तो उसकी उस अंदाज में दिफा की जाए, क्योंकि हम तो दिफा इस्लाम के लिए जो है पैदा किए गए हैं ना, कुरान हदीस की दिफा के लिए। आप आलिम हैं, हाँ आप आलिम हैं और आप आलिम होके मुझसे इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए शेख मैं यकीनन कह रहा हूँ आलिम नहीं हूँ। अच्छा, मतलब बस मेरी तहकीकात है, मैं मुताला हर मकसद जिक्र की करते रहता हूँ, वाज़ेह तौर पर ये बात है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ क्यों नहीं रहे? नहीं मैं इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, उसमें से कुछ बातें जो छूट जा रही हैं आपसे उसके बारे में रहनुमाई चाहता हूँ। जैसे आपने बात कही कि मैं एक बात कह दूं, बयान की, एक मिनट, अब मैं बात कह दूं जी। इस दौर में अगर कोई जमात हक पर है जी तो हिंदुस्तान में जी और दीगर मुल्कों में भी मसलक आला हजरत के नाम से जो है पहचान होती है। तो ये कहाँ और जो बातिल लोग हैं मैं उनका नाम ले दूं, अब आपसे मैं खुलकर ही बात करना पसंद करूंगा, ये छुपा का खेल बंद करो। आपके जमात के 4 अकाबिर मौलाना अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननौतवी, ठीक है जी, उसमें खलील अहमद अमेठवी, ये 4 अकाबिर जो हैं आपके, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की शान में तौहीनें की हैं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे खुदा हैं जी, ठीक है। इसलिए हम इनको फॉलो नहीं करते बल्कि हम उस आशिक रसूल को आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को फॉलो करते हैं जिन्होंने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बिलाखो सलाम। अब बात आपकी दुरुस्त है, अब उसको आप ही तस्लीम करके रहेंगे कि मुझे भी करवाएंगे? बोलिए। आप मुझे तस्लीम करवाएंगे ना? अगर कोई आपके उसमें शामिल होना चाहे तो उसके लिए आपने एक तरीकेकार अहाता खींची है कि भाई हमारे यहाँ तरीकेकार है कि हक की तौजीह भी बयान कर दी आपने कि हक की ये पहचान है नहीं? आप तमाम जितने उसूल आपने बयान की है वो उसूल के हक के मुताबिक है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फाज़िल बरेली आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह अब तो दुनिया में है नहीं कि है दुनिया में? हाँ बोलिए। और इनकी तारीख विलादत कब है, क्या है? क्या चीज? ये इनकी पैदाइश की तारीख क्या है? पैदाइश की तारीख क्या है क्या नहीं है उससे मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ मौसू। अच्छा चलिए ठीक है, आप खुल करके बात करें, खुल करके कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल खुल के कीजिए, कोई गुस्ताखी दिखाइए मेरे आला हजरत की। 1400 साल मेरे लिए तो आला हजरत जो है उनके तरफ मैं रुजू कर रहा हूँ। मैं बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आला हजरत है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, क्योंकि आइडियल के तौर से। अब मैं आपको बता दूं जब दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो उसूल कुरान से लिया जाएगा माशाअल्लाह कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, पहले तो तफरीक नहीं डालना है। मानते हैं आप नहीं मानते? यही तर्जुमा मिलेगा आला हजरत के भी जो है क्या नाम है कुरान के अंदर।
ہے نہیں. پھر جب اختلاف پیدا ہو جائے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَى حضرت ہے کہیں قرآن میں. اچھا ایک منٹ، یہ بتائیے اگر کسی نے حضور کے علاوہ کسی اور کو اعلیٰ حضرت کہا تو اس پر حکم کیا آئے گا؟ نہیں وہی تو میں حکم ہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ سے حکم پوچھ رہا ہوں. میری نیت جانی آپ نے کہ آپ کس وجہ سے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ سن لیجیے. اب نہیں آپ پوچھ لیجیے نا مجھ سے، میرا جواب مجھ ہی سے سن پوچھ لیں. لیجیے. میرا جواب سن لیں. موصوف ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک چیز کو لے کر کے اختلاف ہے، اعلیٰ حضرت کو لے کر کے. اعلیٰ حضرت کو لے کر کے تمہیں اختلاف ہے نا؟ نہیں اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے کہاں انکار ہے؟ ارے وہ تو اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں ہی اعلیٰ، ان کا کوئی مقابلہ تھوڑی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے تمام علماء میں اعلیٰ ہیں. نہیں اپنے وقت کے تمام علماء میں. سنیے، اور یہ لقب بریلویوں نے نہیں دیا بلکہ عرب و عجم کے تمام علماء نے دیا، جن کے سامنے دیوبندیوں کی کفریہ عبارتیں پیش کی تھیں. اور اس کے بعد خلیل احمد امیٹوی، سنیے خاموش رہیے، خلیل احمد امیٹوی سے رسول اللہ کے علم غیب کے تعلق سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا کچھ دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، کچھ ثبوت دے سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب وہاں نقل کی ہے جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ. پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں الدولۃ المکیہ پڑھی ہے. اس کتاب کو لکھنے کے بعد جب وہاں کے علماء نے پڑھا کتاب کو اور سرچ کیا، تحقیق کی اس کتاب کی، تو آپ کا استقبال اس طرح کیا گیا کہ جس طرح کے دولہا کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہاں کے علماء کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، سمجھے. اور آپ کو کہا کہ آج تک ہم علم لدنی سنتے چلے آئے تھے، آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس وقت لقب ملا جبکہ اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ مکہ شریف میں وہاں رہ کر کے کتاب لکھی سعودی عرب میں. اچھا الحمدللہ. اب میں مزید بات نہ آگے بڑھاتے ہوئے، یہ عقیدے میں آپ پھر تو یہ ہم نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا اعلیٰ حضرت کو، یہ اعلیٰ حضرت مکہ مدینہ سے نبی کے شہر سے نام ملا ہے. پورے دنیا کے لوگ کہہ دیے نا، بات آپ کی ہو گئی ختم. پورے دنیا کے لوگ عرب و عجم سب پورے. اب دوسری بات، آپ کو اعلیٰ حضرت ہی کہلانا، بھائی جان جی آپ کو اعلیٰ حضرت پر ہی اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت تم نے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کہا؟ تو دیوبندیوں نے بھی اعلیٰ حضرت کہا ہے، دیوبندیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں. تکمیل ایمان کے شروع میں کہہ رہا ہوں دیوبندیوں کے بھی اعلیٰ حضرت، میں کہہ رہا ہوں دیوبندیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں. جی میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت جانتے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. میں کہہ رہا ہوں دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق. دیکھیے آپ راہ راست سے بھاگ رہے ہیں. دیکھو تم سے بڑے بڑے چتر چالاک آئے نور حسن کے سامنے، سمجھے، مگر زیر ہو کے گئے. بڑے بڑے چتر چالاک، بڑے بڑے عقل مند نور حسن سے بات کر چکے ہیں، سمجھے. اچھا ہاں الحمدللہ. ایسے ہی کہ مطلب سوال نہ سنا جائے، جواب بھی نہ دیا جائے. پھر وہی بات، جو الفاظ تم جس بات پر اعتراض کر رہے ہو پہلے اس کو کلیئر تو کر لیا جائے. میں نے تم سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے پر حکم کیا لگے گا، تم وہ حکم نہیں لگا رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں جانتے ہو دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت کون ہے، تم جواب نہیں دے رہے ہو. اب حکم سنا دو، آپ کو سن لیجیے. سنائیے. حکم سنا دو، حکم سنا دو. بتائیے. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ کب نازل ہوئی ہے، کیسے، کس معاملے کو لے کر کے نازل ہوئی؟ آپ سمجھائیے نا، آپ مجھے بتائیے. نہیں بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. پھر میں ایک اور آیت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو اعلیٰ کہا ہے. پھر میں ایک اور آیت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو اعلیٰ کہا ہے کہ اعلیٰ تم ہی ہو. ہاں یقیناً آپ سنائیے. پہلے اس کی وضاحت کر دیجیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ مومن بھی اعلیٰ ہے. اچھا مومن اعلیٰ ہے، کس مومن بھی اعلیٰ ہے؟ وہی کس بنیاد پر؟ ارے پھر ایمان کے بعد میں، ارے پھر وہی بات، ارے تو پھر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. تو بات تو پھر وہی آ جائے گی نا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے تمام علماء سے اعلیٰ تھے، اور عرب و عجم کے علماء نے جو ہے یہ لقب دیا. ہاں یہ لقب اعلیٰ حضرت کو عرب و عجم کے علماء نے دیا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل
پھر अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, वही तो मैं हम समझा रहा हूँ आपको भाई, हुजूर आप सल्लल्लाहु सुनते अलैहि ही वसल्लम नहीं के मद्दे मुकाबिले बोलते हैं क्या? तो वही तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैंने तो पहले ही बता दिया तुम्हें जनाब। देखिए तुम्हारे तुमसे बड़े बड़े चतुर चालाक लोग आए। सुनिए जनाब, जनाब सुनिए ना। अरे यार फिर वही हद धर्मी पे आ गए तुम यार। तुमसे बड़े बड़े चतुर चालाक नूर से बात कर चुके हैं, पसीना निकाल दिया मैंने उन लोगों का। तुम भाग रहे हो, राय फरारी इख्तियार कर रहे हो, तुम अपने मौलवियों के कुफ्र को छुपा रहे हो। तुमसे हमारा झगड़ा किसी जाति बुनियाद पर नहीं है। तुम्हारे मौलवियों ने जो हमारे नबी की शान में तौहीन की है, इस बात पर झगड़ा है, इस बुनियाद पर झगड़ा है। आपने तौज़ीहात पर गुफ्तगू की है। अरे मुल्ला जी, मुल्ला जी, तुम्हारे बड़े बड़े चतुर चालाक लोग आए, मगर नूर हसन से कभी भी जो है ना वो बात करने में टिक ही नहीं पाए। वो अपने आप को नूर हसन के सामने हक पर साबित कर ही नहीं पाए। समझे जनाब? मौका चतुर चालाक साहब, ये है आपकी हक्कानियत यही है कि आपसे लोग दूर भागे आपके अंदाज़े गुफ्तगू से। बहरहाल तुम्हारे हाँ देखिए, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से शैतान भागता था, दूर भागता था। जिस गली से हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते थे, शैतान गली छोड़ के भाग जाता था। इसी तरह वहाबी देवबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के सामने भाग जाते हैं। मेरे सवाल पर इसीलिए आप भाग रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं कब कह रहा हूँ? मुसलमानों देख रहे हैं, देवबंदियों के भी खुद आला हजरत हैं, जो तुम जो है हमारे नबी के मुकाबले में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को आला हजरत बोलते हो। पहले तो तौबा कीजिए, अपने आप को हजरत उमर साबित करने की। अबे जाहिल आदमी, तूने कहा मैं तुमको शैतान मानता हूँ। सुनो, आप मैं तुमको शैतान मानता हूँ। जितने भी शैतान है अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के सामने बात कर ही नहीं पाते। तौबा कीजिए आप सबसे पहले। अबे जाहिल की औलाद, मैं हजरत उमर फारूक आजम बता रहा हूँ अपने आप को, या मैं उनका सानी बता रहा हूँ अपने आप को? जाहिल कहीं के। उनकी मैंने तुझे मिसाल दी है, तूने कहा कि तुमसे लोग भागते रहेंगे। मैंने तुझे कहा कि मेरे फारूक आजम से भी शैतान भागता था, और तुम वही शैतान हो। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु शैतान की औलाद, शैतान भागता था। देख रहे हैं मुसलमानों, ये कन्नी काट के भाग रहा है। वो किसत कन्नी काट के मत भाग, तेरे जैसे शैतान कितने आए और कितने गए। कन्नी काट के मत भाग, अपने मौलवियों का कुफ्र मत बचा। कुफ्र को ढोल ढोल फिरते हो, बदन नहीं लगता तुम्हें? अरे अपने मुल्लाओं का जो कुफ्र ढोल ढोल फिरते हो, बदन नहीं लगता तुम्हें? मैंने बरेलियत को, अरे बदन नहीं लगता है? अरे प्यारे प्यारे करना बंद कर जाहिल इब्ने अबू जहल। अल्लाह वाह भाई, क्या अखलाकी है। हाँ यही अखलाक है तुम्हारे सामने, क्योंकि मेरे रब का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है कि किसी मुर्तद से, किसी बदमज़हब से शुरू के साथ बात करो, नरमी के साथ बात मत करो। यही मेरे रब का, मेरे रसूल का हुक्म है। रब का फरमान। जाहिल की औलाद, तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता मेरे नबी का गुस्ताख कौन है, भाग रहा है कन्नी काट के इधर उधर। अरे तेरा बाप खानवी ने हमारे नबी के इल्म गैब को जानवर और पागल से जो है तशबीह दी है। बता मेरे नबी का इल्म गैब ऐसा ही है जैसे जानवर पागल का। अजी बाबू बच्चे मुझे जवाब दे, तेरे बाप अशरफ थानवी ने जो मेरे नबी के इल्म गैब को जानवरों पागलों बच्चों दरिंदों से तशबीह दी है, बता मेरे नबी का इल्म ऐसा ही है जैसे जानवरों पागलों का। मुर्तद की तारीफ हेलो, बताना मेरे नबी का इल्म क्या है? ऐसा ही है जैसे जानवरों पागलों बच्चों का इल्म है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मुर्तद हराम बताता क्यों नहीं? क्या मेरे नबी का इल्म ऐसा ही है जैसे जानवरों पागलों का है? अबे जाहिल इब्ने अबू जहल, उतबा शहबा की नापाक औलाद, बाजार हो जो बदअखलाकी पर मबनी हो। अबे हरामखोर के बदअखलाकी साले सुअर की औलाद, तुझसे इतनी देर से प्यार से बात कर रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही? हरामखोर, मैं कहीं काम से जा रहा था, यही सुअर के बच्चे आप किताब समझो माशाअल्लाह। अरे मैं कह रहा हूँ कि तू नबी के गुस्ताखों को क्यों बचा रहा है? तेरा बाप खानवी हरामी, वो वलदुल ज़िना, उसने जो हमारे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी है, क्यों छुपा रहा है इसको? क्या हमारे नबी का इल्म गैब ऐसा ही है? हरामखोर। और तुम आला हजरत को नबी के मुकाबले में आला हजरत कहते हो, हरामी सुअर। ये जो है आपके अखलाक। तुझे किसने बताया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आला हजरत को आला हजरत कहते हैं? आला हजरत तुम्हारे आला हजरत अगर है तो साबित करो ना। मैं आला हजरत का नाम लिया रहा हूँ। किसने बताया? तुझे किसने बताया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आला हजरत को आला हजरत कहते हैं? सुअर। आला व अरफा, आला व उला, हमारे नबी। तेरा बाप जो बस हमारे नबी वही है, कासिम ननौतवी है, खलील अहमद अमेठवी है, ये जो पेश की है ना, को आला हजरत कहते हैं। बता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आला हजरत कहते हैं? सबसे आला व उला हमारे नबी। आपने मेरी बातों का जवाब दे, मेरी बातों का। मुंह में बरेली का
سب سے اعلیٰ و اولا ہمارے نبی، آپ نے بات کہی ہے نا، ہمارا نبی الحمدللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی، ٹھیک ہے، مگر شیطان کے بچے تو مجھے یہ بتا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ اختلاف میں آپ کو حرام کی اولاد کون تو مجھے جواب دے، تم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، حضور کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم اعلیٰ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، سیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور عرفہ سب سے اعلیٰ و عرفہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارے نبی ہیں، اور سب سے پہلی بات وہ آپ زندگی بھر جانیے کسی کو دے کر ہم اسے کوئی لینا دینا۔ یہ حرام خور پہلے بھی کال کاٹ کے بھاگ گیا، پھر سے دوبارہ کال کرنے لگا، میں کہیں بڑے ارجنٹ کام سے جا رہا تھا، اچھا کہنے لگا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیے، میری اصلاح کیجیے، اس شیطان کے لیے اپنا کام خراب کے یہاں کر کے بیٹھا ہوں، یہ شیطان اور کمینہ کہتے ہوئے رہنمائی کریں گے، رہنمائی کا انداز یہ ہے، مجھے یہ رہنمائی کا انداز ہے۔ باپ تھانوی جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے رہنمائی کا انداز صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، کیا معاذ اللہ ابھی تو آپ لوگ اشرف علی تھانوی اور احمد رضا سے ہی آگے نہیں بڑھے، آپ سے کیا علم ہم علم سیکھیں گے؟ تو مانتا ہے اس بات کو جو تیرا باپ تھانوی کہتا ہے نبی کا علم جو ہے وہ جانوروں، پاگلوں، بچوں کی طرح ہے؟ میرے بھائی صاحب نور الحسن صاحب ابھی تو بھائی صاحب کہنا بند کر، شیطان کے پتر تو بتا تھانوی تیرا باپ جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانور، پاگلوں، بچوں کی طرح ہے، تو تو مانتا ہے مجھے یہ بتا حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دے۔ نہیں، جیسے میرا نام مجھے جواب دے، آپ نے میرا نام ایک تو میرا ایک مجھے جواب دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب کی طرح ہے؟ وہ آپ کو اختیار اللہ نے دیا کہ جب میں تجھ سے سیدھا بول رہا ہوں، اچھا چل تو نہیں مانتا ہوگا، تو نہیں مانتا ہوگا، مگر یہ بتا کہ جو ایسا علم غیب مانے حضور کے علم غیب کو، جیسا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو، تو ایسا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بول بھائی میرے، آپ بھائی کرنا بند کر، جواب دے، جواب دے، پر بات کریں گے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میرے نزدیک بتا، تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو جواب ضرور دے گا، سوال سنیں گے، جواب ضرور دے گا، علم غیب پر میرا سوال سنیں گے، جواب ضرور دے گا، کتے کی اولاد، تو میرے سوال کا جواب دے، میرے سوال کا جواب دے، تو نے مجھے دکھایا ہے میں کہیں بڑے ایمرجنسی کام سے جا رہا تھا، نہیں ٹھیک ہے، میں کہیں بڑے ایمرجنسی کام سے جا رہا تھا، جو ہے ہوئی پھر رہا ہے، تو مجھے جواب دے کہ اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دے۔ علم غیب پر گفتگو کریں آپ سے، میں تجھ سے کچھ بات نہیں کروں گا، پہلے مجھے اس بات کا جواب دے جو رسول پاک کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہو، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ علم غیب کی علم غیب کا ابن ابو جہل اتبا شہبہ کی ناپاک اولاد، جو میں پوچھ رہا ہوں جتنا پوچھا اتنا جواب دے۔ میں علم ہی غیب کے تعلق سے بولنے میں تجھ سے کچھ بات نہیں کروں گا، بس یہ بتا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب کے مقابلے ہے، انہی کی طرح ہے، ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دے۔ جواب بھی سنیں گے؟ ہاں جواب دے، یہی جواب دینا، ادھر ادھر کو مت بھٹکنا۔ بالکل نہیں ہٹوں گا میں، الفاظ علم غیب رہے گا اور اسی کے وہی بات جو ہے مجھے یہ بتا کے مطابق بات رہے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب کی طرح ہے، جانور کو علم غیب ہوتا ہے؟ واقعی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے بھائی میرے، جانور کو علم غیب ہوتا ہے؟ ارے مجھے کیا پتا، تیرے باپ تھانوی نے کہا نا، تیرے باپ تھانوی نے کہا ہے، جانور کو علم غیب تھانوی نے کہا ہے، تیرے باپ تھانوی نے کہا نا، پوچھ جا کے اس سے خبر میں، وہ کچھ خود مبرہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہیں، بے نیاز ہیں۔ تو کیا مانتا ہے؟ بول، اللہ میں وہی حدیث کافر کے تعلق سے ایک حدیث سنانے جا رہا تھا، آپ سننے کی تعلق سنتے ہی نہیں ہو۔ مجھے اس عبارت کی، میں تجھے بتا دوں کہ اس عبارت کی وجہ سے میں تیرے باپ تھانوی کو کافر مانتا ہوں، تو کیا مانتا ہے یہ بتا؟ آپ لوگوں کے انداز ہی کی وجہ سے آپ لوگوں کے قافلے سے جا رہے ہیں سب لوگ، سارے تجھ سے اتنے دیر سے تیرے بیان سے بات کر رہا ہوں، حرام خور، تجھے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، سارے ادھر ادھر کو بھاگ رہا ہے، کافروں کا کفر چھپا رہا ہے، کافروں کو کفر کو ڈھیر ہوئے پھر رہا ہے، بدل نہیں لگتا یہ انداز گفتگو، یہی انداز ہے تیرے جیسے حرامیوں کے لیے، یہی انداز ہے میرا۔ بتانا، تو ابھی بھی بتا نہیں رہا ہے، چھپا رہا ہے، تجھے نبی کے دشمنوں سے پیار ہے؟ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پیار ہے؟
یہ سب کے سب الفاظ ابے جاہل ابن ابو جہل تجھے رسول اللہ کے دشمنوں سے پیار ہے، محبت ہے؟ آپ کتنے بولتا کیوں نہیں ہے تیرا باپ خانوی کافر ہے؟ بولتا کیوں نہیں کافر ہے وہ؟ اس نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی ہے، تجھے تو رسول اللہ سے پیار ہے نا، تجھے رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ کے دشمن سے تجھے محبت کیوں ہے؟ بول۔ آپ کی جو گفتگو ہے یہ پورا ڈاؤن لوڈ ہوگا، پورا ڈاؤن لوڈ کر، یوٹیوب پہ ڈال، کاٹ کے مت ڈالنا، کاٹ کے مت ڈالنا، کاٹ کے مت ڈالنا، اور یہ بات بھی آنی چاہیے مجھے بھیجنا، ٹھیک ہے؟ میں بھی ڈالوں گا یوٹیوب پہ، میں بھی یوٹیوب پہ ڈالوں گا، تیرے نمبر کے ساتھ ڈالوں گا شہادت، جس کے باطل ہونے کی خود اس کی شہادت موجود ہے۔ انشاءاللہ۔ اب تو مجھے یہ بتا دے، تیرا بات تھانوی جو ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہے، بتا ایسا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بول۔ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ کے دشمنوں سے تو محبت کرے گا نہیں، تو بتا جو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دے۔ جانوروں میں سے کون سے جاہل ابن ابو جہل جتنا میں پوچھ رہا ہوں جواب دینا۔ بھائی وہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ ارے رسول اللہ کا دشمن مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اتنا جواب دے۔ اچھا جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بالکل کافر، بالکل کافر ہے۔ تو جس نے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب وہی تو دشمن کے تعین پر بحث ہوگی نا۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں جو رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہو، جو کہتا ہو کہ ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کو بھی ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ جواب دے۔ بھائی صاحب آپ کتنی ہے؟ بھائی صاحب مت کہو، نام کیا ہے؟ بھائی صاحب مت کہ ایسی جواب دیتا رہے، ایسی بول جیسے میں بول رہی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارے میرا نام جو بھی ہو، تو مجھے جواب دے کہ جو رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں میں جواب دے۔ جو اپنا نام نہ بتا پائے وہ علم غیب پر بات۔ میرا نام نور حسن ہے، نور حسن، اور میں ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ پاگل آدمی، پوری دنیا پھراتی ہے میرے نام سے خالی، سمجھا؟ آپ کے نام سے جس کو تیری دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کے آ۔ اپنے باطل ہونے کی جو خود شہادت ابے جاہل ابن ابو جہل شہدا کی ناپاک اولاد، تو کب سے مجھ سے بات کر رہا ہے؟ میری کون سی ایسی دکھائیے مجھے، کون سی بتائیے میری؟ ابے جاہل کافر کو ڈھوئی پھر رہا ہے، تجھے وزن نہیں لگ رہا؟ آپ کھولو پہلے علمی میں کھلی ہوئی ہے شیطان کے پتر، کھلی ہوئی ہے آپ کا علم۔ ایک برگزیدہ بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سمجھا؟ ابھی آپ تو شیطان سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ برگزیدہ بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، شیطان کے پتر۔ وہ بزرگ سے ہی بات کروا دیں، آپ تو گالی کے جو ہے ماسٹر ہیں، کہہ رہا ہوں کہ جو میرے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تیرے کان بہرے ہیں کیا؟ نہیں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، جانور تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو کون سے جانور سے تشبیہ دی گئی بتائیں؟ ابے جاہل ابن ابو جہل کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ جانور سے جاہل کی اولاد تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ تیرے بات تھانوی کا علم جانوروں پاگلوں بچوں سے بھی بدتر تھا۔ جانوروں میں سے کون سے جانوروں پاگلوں بچوں درندوں سے بھی بدتر تھا، اور تیرا علم بھی جانوروں پاگلوں بچوں درندوں سے کم ہے۔ جانور میں کون سے جانور کو علم غیب تھا؟ میں کہتا ہوں کہ تیرا باپ جو تھانوی کے مر گیا اور مر کر مٹی میں مل گیا اور سرب اٹھ گیا، وہ اس نے کیوں لکھا ہے، کس وجہ سے لکھا ہے؟ میں تجھ سے یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ یہ گمان ہے آپ کا کہ آپ صفت یہی تو جاننا چاہتا ہوں بیان کریں اور مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ شیطان وہ شیطان ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ آستین کا سانپ، یہ میٹھے بن کے انسان کا جو ہے ایمان لوٹتے ہیں، انسان کو جو ہے کھوکھلا کر دیتے ہیں ایمان سے۔ آپ کے مکتب فکر میں کوئی عالم ہے؟ ابے جاہل، تیری دنیا دیوبندیت میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے۔ جاہل تو کتنی دیر سے بات کر رہا ہے؟ ہماری کون سی غلط بات پیش کی ابھی تک؟ کوئی عالم دین اعلیٰ حضرت کے بعد پیدا نہیں ہے آپ کی جماعت میں۔ ابے جاہل ابن ابو جہل اتبا اور شہبہ کی ناپاک اولاد، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہے، تمہارے یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہیں، تم حضور کے مقابلے میں ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہو، جب آپ کیوں نہیں دیتا شیطان؟ سب سے اعلیٰ میرے اعلیٰ حضرت ابے اللہ کے نبی ناپاک اولاد، میں کہیں کام سے جا رہا تھا، میرا پورا وقت برباد کر دیا، سمجھا؟ اور میں بڑی ایمرجنسی میں جا رہا تھا، شیطان بڑی ایمرجنسی میں جا رہا تھا، کر بیٹھے ہیں اور کسی بہت مقدس بڑی ایمرجنسی میں جا رہا تھا، کام پر بیٹھے ہیں، بہت محترم بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں، ان بزرگ سے دینی بات کروا رہے ہیں، دشمنان رسولوں کو ایسا بولنا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کا آیت بتا دو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عتل بعد ذلک زنیم. رسول اللہ کے جو گستاخ ہے نا، جو دشمن ہے نا، ان کی اصل میں خطا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تیری والدہ سے خطا ہو گئی. وہ تو آپ تیرے ماں باپ سے خطا ہو گئی، تیری پرورش میں یا تو خطا ہے یا تیری اصل میں خطا ہے. تو اتنی دیر سے کافر کے کفر کو چھپا رہا ہے، تو اتنی دیر سے کافر کے کفر کو چھپا رہا ہے. خطا کہاں ہو میرے نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مذہبوں سے مرتدوں سے نرمی کے ساتھ پیش مت آؤ، تو رشوت کے ساتھ پیش آؤ، سختی کے ساتھ پیش آؤ. اس لیے میں سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں کیونکہ تو پل کھا رہا ہے، گھوم گھوم کے کہیں اور جا رہا ہے. سنو، شک کے تعلق سے جو پوچھ رہا ہوں، تو رسول اللہ کا دشمن ہے، آخر کا ساتھ ہے مسلمانوں کے لیے. اور تیری آڈیو یوٹیوب پہ ڈالوں گا، میں تیرا فون چیک کر رہا ہوں تو خطا میرے خیال سے ایسا تو نہیں. اب جا. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.